Emancipation is one of the important agenda of your government. Accordingly, in this course, we have trained 10 female officers. DSCC has also attached appropriate importance on the grooming of lady wives. The enrichment program for the lady wives include classes, seminars, visits, and demonstrations on different contemporary issues. This program is meticulously designed to help the ladies to acquire appropriate knowledge and skills to suit their interests and also to meet the need of the nation. Honorable Prime Minister, this course started on 22nd March 2020 in the midst of an unprecedented pandemic situation. While the world got perturbed with this new menace, with your visionary leadership, you led Bangladesh overcoming all odds and fought COVID-19 very successfully. As per your desire and directives, we also took the challenge very boldly. Accordingly, Defence Services Command and Staff College did not suspend the course. Rather, it continued its curricula by shifting its modules to online classes. I am proud to mention here that Defence Services Command and Staff College has set up a home-based internet solution by its in-house network experts. And the internet is fully secured for classes of tactical importance. Honorable Prime Minister, we extend our special thanks to the spouses of the graduating officers for their unwavering support to the officers during their arduous journey of last 45 weeks. These gracious ladies have taken all the trouble of running their families and thus allowing the officers to concentrate on their course activities. Without the active support and sacrifice of the ladies, we wouldn't have attained our training goals. I request the ladies to please continue supporting all the noble efforts of our armed forces and that of our government, and thus put in your positive contribution towards the nation. We do also thankfully acknowledge the hard work, sincerity, dedication of the faculty, staff officers, and all members of this college for their contribution to make the course very, very successful. Finally, I would thank the graduating officers for taking all the pains in pursuit of knowledge for the last 45 weeks. I would request the graduating officers to please keep up your patriotism and serve the nation with the spirit of our great war of liberation. Inshallah, together we shall build the Sonar Bangla as dreamt by our father of the nation. Honorable Prime Minister, before I conclude, once again I thank you very much for your magnanimous presence here. You made us honored and obliged. Your gracious presence today would definitely leave a lasting impression in all the graduating officers and their families. Honorable Prime Minister, as a chairperson of the governing body, your invaluable direction, guidance, and kind personal attention for the development of this college have always been phenomenal. With your visionary leadership, Defence Services Command and Staff College will reach to a new height in its endeavor for professional excellence. Thank you very much, Honorable Prime Minister. Thank you, distinguished ladies and gentlemen. Allah Hafiz. আমি DSCSC 2020-21 কোর্সের সফল প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করলাম। একই সাথে আমি গ্র্যাজুয়েটিং প্রশিক্ষণার্থীদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমি দুঃখিত যে আমি আসতে পারিনি, কিন্তু আমি এই ভার্চুয়ালি দেখতে পাচ্ছি, কাজে করোনার কারণে আমার এখানে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু আমি সত্যি খুব আনন্দিত যে সবাইকে আমি দেখতে পারলাম। দেশের জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী গুরুত্ব অপরিসীম। আর সেই কথা চিন্তা করেই স্বাধীনতার পরপর যখন একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ জাতিপিতা গড়ে তুলছেন, যে বাংলাদেশে কোনো রিজার্ভ মানি ছিল না, কোনো খাদ্য ছিল না, রাস্তাঘাট, পুল, ব্রিজ, কালভার্ট সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল, একটা
ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন, কিন্তু সেই সাথে সাথে তিনি তখনই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন। এবং শুধু গড়ে তোলাই নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ সশস্ত্র বাহিনী কেমন হবে তার উপর একটা নীতিমালাও তিনি প্রণয়ন করে দিয়ে যান 1974 সালে। 1975 সালের 15ই জানুয়ারি কুমিল্লার তৎকালীন সামরিক একাডেমিতে, ওটা একটা টেম্পোরারি ব্যবস্থা ছিল, কাজে সেই সামরিক একাডেমিতে প্রথম শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে বিদায়ী ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, আমি তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃতি করতে চাই। আমি কোড করছি। পূর্ণ সুযোগ সুবিধা পেলে আমাদের ছেলেরা যে কোনো দেশের যে কোনো সৈনিকের সাথে মোকাবেলা করতে পারবে। আমার বিশ্বাস আমরা এমন একটি একাডেমি সৃষ্টি করব, সারা দুনিয়ার মানুষ আমাদের এই একাডেমি দেখতে আসবে। আনকোড। এটাই ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা। আজকে বাস্তবে আমরা এটা করতে পেরেছি। আমাদের এই একাডেমি এখন সারা বিশ্বের কাছে একটা বিস্ময়, এবং তারা সকলে এটা অনুভব করে এবং প্রশংসা করে। নানা প্রতিকূলতা ও ঝুঁকি সহ কোভিড-19 মহামারীর মধ্য দিয়ে আমরা নতুন বছর 2021-এ পদার্পণ করেছি। সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ নিজস্ব উদ্ভাবিত উপায়ে অত্যন্ত অল্প সময়ে এবং কম খরচে নিরাপদ ই-লার্নিং সলিউশন স্থাপন করে নিজস্ব সার্ভার ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের নিরাপদ অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। ফলে একদিনের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়নি। সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। তাই আমি কমান্ড্যান্ট, ডিএসসিএসসি সহ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ বাংলাদেশের প্রাচীনতম ট্রাই সার্ভিস প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রথম বছরে ছিল মাত্র 30 জন, আর আজকে তা বেড়ে 225 জনে উন্নীত হয়েছে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল মন্ত্রটা হচ্ছে সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরিতা নয়। এই নীতিমালা জাতির পিতা আমাদের দিয়ে গেছেন, আর এই নীতিমালা অনুসরণ করেই আমরা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সুসম্পর্ক বজায় রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে কেউই বলতে পারবে না যে বাংলাদেশের সাথে কোনো দেশের সাথে কোনো বৈরী সম্পর্ক আছে। আমরা মোটামুটি সকলের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে চলছি। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক ঐক্য উন্নয়নে বাংলাদেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা রাখছে। আভ্যন্তরীণ সম্পদ সহ নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা বিপন্ন মানবতার ডাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। সেটা আপনারা জানেন, মিয়ানমার থেকে আমাদের দেশে প্রায় 10 লক্ষের মতো রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে, আমরা তাদেরকেও আশ্রয় দিয়েছি। আর আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের সাথে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের যে নাগরিকদের আশ্রয় দান এবং তাদের নিজ দেশে যাতে ফিরে যেতে পারে তার ব্যবস্থার জন্য আমরা কিন্তু কারোর সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইনি। আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি, যে আলোচনার মাধ্যমে তারা তাদের নাগরিকদের যাতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। একটা বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব নিয়েই আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি। তবে যারা অন্যায় করছেন নিশ্চয়ই সেটা আমরা বলবো, কিন্তু তারপরেও তাদের নাগরিকদের তারা ফেরত নেবে সেটা আমরা চাই। তবে আমরা এই যে এতগুলি বাস্তুচ্যুত মানুষ যারা নির্যাতিত হয়েছিল তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি, এই জন্য সারা বিশ্ব বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে, সাধুবাদ জানাচ্ছে। আমরা আমাদের দেশে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে আমরা নারী শিক্ষা, নারী ক্ষমতা এবং জনগণের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন সহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আমরা সাফল্য অর্জন করছি। বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের এই যুগে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আজকে সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলেছি। সেটা আজকে এটা প্রমাণ যে আমি এই ভার্চুয়ালি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারছি, কথা বলতে পারছি বা আপনাদের সামনে বক্তব্য দিতে পারছি। যদি এই ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা না গড়তে পারতাম তাহলে কিন্তু এটা হতো না। আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণ করেছি, সমগ্র বাংলাদেশে আমরা ব্রডব্যান্ড চালু করেছি, আমরা একবার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যাচ্ছি। সেই সাথে সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আজকে 99% মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে।
আর যেখানে বিদ্যুৎ নেই বা গ্রিড লাইন নাই সেখানে সোলার পাওয়ার দিয়েই আমরা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করছি। ইনশাল্লাহ এই বছরে শতভাগ বিদ্যুৎ আমরা দিতে পারবো, সেইভাবেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কাজে অর্থনীতির যাতে শক্তিশালী থাকে তার জন্য সব রকমের চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের বাজেট আমরা নিজস্ব অর্থায়নেই এখন করতে পারি। আমাদেরকে পরনির্ভরশীল হতে হয় না, কারোর কাছে হাত পেতে করতে হয় না। আমরা আত্মনির্ভরশীল একটি জাতি হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অনেকাংশে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। প্রিয় গ্রাজুয়েট অফিসারবৃন্দ, আজকে আপনাদের জীবনের একটি বিশেষ দিন। এই দিনটির জন্য দীর্ঘ প্রায় 11 মাস আপনাদের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করতে হয়েছে। আপনারা সমর জ্ঞান ও সাম্প্রতিক জাতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেছেন। আমার বিশ্বাস এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালনে এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক হবে। কারণ এটা মনে রাখতে হবে, পৃথিবীটা এখন হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ, কেউ এককভাবে চলতে পারে, সবাইকে নিয়েই চলতে হয়। এই জন্য আমাদের জ্ঞানের পরিধিটা অনেক বিস্তৃত করতে হয়। এবছর প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে একজন বিদেশি নারী অফিসার সহ মোট 10 জন নারী অফিসার রয়েছে। প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী অফিসারের অংশগ্রহণ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীতে নারী ক্ষমতায়নের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গ্র্যাজুয়েট অফিসারদের পত্নীগণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন গঠনমূলক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সমানভাবে অংশ নিয়ে এই কোর্সটিকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। কাজে আমি সেজন্য সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ জাতীয় সীমারেখা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের সুনাম অর্জনের জন্য আমি কলেজের সাবেক ও বর্তমান কমান্ড্যান্ট, অনুষদ সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।